light microscope in detail. So at the end of this lesson, students should be able to handle the microscope. They have to know how to handle the microscope and how to use the microscope. So tracing the path of light, or ለዚህ ትምህርት ርዕስ የመረጥ ነው ላይትን ፓስ መከተል ወይም ደግሞ የላይትን ፓስ ተከትለን ስፔስመኖችን ኦብዘርቭ ማድረግ ማለት ነው በማይክሮስኮፕ። So the mastery of this techniques is crucial for observing microscope specimens and conducting experiments. እነዚህ ይህን የማይክሮስኮፕን አጠቃቀም ካወቅን ስፔስመኖችን እንዴት ኦብዘርቭ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከዛ ደግሞ ኤክስፐሪመንቶችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። So to reinforce your understanding, it is important to practice these skills in your laboratories and use the guides on your textbook. በደንብ ደግሞ ሃንድ ኦን ኤክስፒሪየንስ እንድታገኙ ደግሞ በትምህርት ቤታችሁ በሚገኙ ላብራቶሪዎች የሚገኙትን ማይክሮስኮፖች በመጠቀም ሃንድ ኦን ኤክስፒሪየንስ ማግኘት ትችላላችሁ። መጽሐፋችሁ ላይ ደግሞ እንዴት ማይክሮስኮፑን በደንብ መጠቀም እንደምትችሉ ጋይዶች ስላሉ እነሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። So regular hands-on experience will not only build your confidence but also enhance your ability to make precise observations and analysis. ያንን ማድረጋችሁ ደግሞ ኮንፊደንሳችሁ ብቻ ሳይሆን ውስጥ የሚያደርገው እንዴት ጥሩ የሆነ ኦብዘርቬሽን እና አናሊሲስ መስራት እንደምትችሉ ራሳችሁን ትመረምራላችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። Then you be sure to take full advantage of the laboratory resources available to you as much as possible. So what are the purposes and functions of the light microscope? So to use the microscope well, you must be familiar with its parts አይደለ? በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር there is the ocular lens or the eyepiece የምንለው ማለት ነው። ይሄ ocular lens ወይም eyepiece አይናችን ጋር አስጠግተን የምናይበት ነው ማለት ነው። It usually have 10 times magnification አለው along with the objective lenses which we will see next ማለት ነው። Then there is the diopter adjustment which is used for adjusting the ocular lens or the eyepiece ማለት ነው። There are the nose piece ደግሞ ከስር ያሉትን ኦብጀክቲቭ ሌንሶች እያሽከረከርን ከአንደኛው ማግኒፊኬሽን ፓወር ወደ ሌላ ማግኒፊኬሽን ፓወር እንድንጠቀም ይረዳናል። ኖስ ፒስ ለማሽከርከር ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። Whereas the objective lenses are the lenses which have different magnification powers. It can be 10 times አንዱ 10 times ሊሆን ይችላል። እንደ ማይክሮስኮፕ ሊለያይ ይችላል። አንደኛው 40 times ሊሆን ይችላል። አንደኛው 100 times ሊሆን ይችላል። ስለዚህ along with the eyepiece 10 times ያለው ጋር አብሮ ተባዝቶ ነው ማለት ነው ማግኒፊኬሽን። ለምሳሌ አይፒሱ 10 ታይምስ ከሆነ ማግኒፊኬሽኑ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ደግሞ 40 ታይምስ ላይ ከሆነ ያደረግነው 10 ታይምስ 40 will be 400 አይደል? ስለዚህ የምናየው ስፔስመን ማግኒፋይ የሚሆነው 400 ታይምስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከትንሹ ማግኒፊኬሽን ጀምረን እያሽከረከርን ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በኖስ ፒሱን ተጠቅመን። Then there is the stage clip and the aperture. Those are used for placing the slide ቅድም ያለው the glass slide ስፔስመኑ የሚጠቀምበትን አስቀምጠን አጥብቆ እንዲይዝልን ያደርጋል። እንደገና ደግሞ አፐርቸሩ ደግሞ ላይት በሱ በኩል የሚያልፈው ላይት እያሳለፈ በስፔስመኑ ብቻ በኩል እንዲያልፍ ያደርጋል ማለት ነው። ያም ላይት ደግሞ ስፔስመኑን በደንብ ኦብዘርቭ እንድናደርገው ያደርገናል። Then there is the diaphragm which is also used for adjusting the light, and
also the condenser እንደዛው ነው። ኢሉሚኔተር ደግሞ ላይት ሶርስ ነው ወይም ደግሞ የላይቱ ምንጭ ነው ማለት ነው። ኢሉሚኔተር when we turn the light switch on ኢሉሚኔተሩ ጋር ነው ማለት ነው የሚመጣው ላይት። Then there is the head which supports the ocular lenses, the diopter adjustment, the arm which is used for carrying the microscope. ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ስንይዝ አያያዛችን መሆን ያለበት በቀኝ እጃችን አርሙን ወይም ደግሞ ሃንድሉን በቀኝ እጃችን፣ በግራ እጃችን ደግሞ ከስር ቤዝመንቱን መያዝ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕን ለመያዝ ይጠቅመናል አርም። the mechanical stage also ወደፊትና ወደኋላ የሚንቀሳቀስ እንትን ነው ፓርት ነው። ስለዚህ ያንቀሳቀስን እንድንጠቀምበት ይረዳናል። ኮርስ አጀስትመንት ደግሞ ይሄ ሜካኒካል ስቴጁን ወደ ኦኩላር ሌንሶቹ ወይም ደግሞ ከኦኩላር ሌንሶቹ ወደ ታች ወደ ላይና ወደ ታች እንድናደርገው የሚረዳል። ከዛ ስፔስመኑ ወደኛ ይቀርባል ወይም ደግሞ ከኛ ማራቅ እንችላለን። ከዛ the fine adjustment ደግሞ only the specimen ጋር ፎከስ አድርገን ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ናቸው ማለት ነው የሚያሰራቸው። ፋይን አጀስትመንቱ የሚጠቅሙ ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ለማቅረብና ለማራቅ ነው ማለት ነው። then there are the stage controls overall ፓርቶቹን ለማንቀሳቀስ። then there is the base ሁሉንም ፓርት ሃንድል ለሚያደርገው ወይም ደግሞ ሰፖርት የሚያደርገው። then there is the brightness adjustment brightness መጠኑ የሚጨምርና የሚቀንስልን። then there is the light switch which is used to turn the light on and off ማለት ነው። so how do we handle and use the light microscope? ስለዚህ መጀመሪያ we have to carry properly እንዳልኳችሁ አንዱን እጃችንን አርሙን ለመያዝ ሌላኛውን ደግሞ ቤዙን ሰፖርት ለማድረግ መጠቀም አለብን። ስለዚህ አፕራይት ማድረግ አለብን and then we have to avoid bumps ወይም ደግሞ ማጋጨት የለብንም። ማይክሮስኮፑን በተቻለ መጠን በትክክለኛው ፖዚሽን አፕራይት አድርገን ነው መዘቅዘቅ ወይም ደግሞ ወደ ጎን ማድረግ የለብንም ማለት ነው ማይክሮስኮፑን። then we have to be sure about the slide placement and to ensure the slides are clean and position them over the light hole for optimal viewing. ስለዚህ ስላይዳችንን ደግሞ ስናስቀምጥ ማይክሮስኮፕ ላይ በመጀመሪያ ክሊን መሆናቸውን ወይም ንጹህ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን። ከዛ ደግሞ ላይት ሆሉ ያገኛቸዋል ወይ ላይቱ ብለን መጠየቅ አለብን። ከዛ ደግሞ we have to begin with lower power ሁሌ start focusing with the 4 times objective before switching to higher magnifications. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ከ4 ታይምስ እስከ 100 ታይምስ ከዛም በላይ ያላቸው ማይክሮስኮፖች አሉ። እነሱን ግን ስንጠቀም መጀመሪያ ከሎወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ ነው መጀመሪያ ያለብን፣ ምክንያቱም we don't know if we have to use the others or not አይደለ? ስለዚህ ከትንሹ መጀመር አለብን። then use fine adjustment and use the coarse knobs for initial focus, then refine with fine knobs for clarity. ስለዚህ መጀመሪያ በኮርስ አጀስትመንቱን አጀስት ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው? ስቴጁ ወደ ላይና ወደ ታች ይሄዳል አይደለ? ስለዚህ እየቀረበ ወይ እየራቀ ይሄዳል። and then ፋይን ኖቦቹን ደግሞ ለክላሪቲ ወይም ሪዞሉሽኑ ጥርት ብሎ የስፔስመኑ እንዲታይ ያደርገዋል ማለት ነው። then we have to clean and store. So clean the microscope after use, lower the stage and return it to the correct cabinet. ከዛ ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ ንጹህ ማድረግ አለብን ማይክሮስኮፑን። and then ስቴጁን ደግሞ በጣም ያቀረብነውን አርቀን ሎወር ማድረግ አለብን። ከዛ ደግሞ ወደሚገባው ቦታ ማስቀመጥ አለብን ወይ ካቢኔት ውስጥ ማቆለፍ አለብን። and we have to always be sure to turn off the light. ላይቱን ስዊቹን ኦፍ ማድረግ አለብን። so always switch off the light before storing the microscope and warp the cord properly. so what are the general laboratory safety rules በአጠቃላይ ማለት ነው? so in this
lesson, you have to explain about the laboratory safety rules and identify the major laboratory safety rules. So here are the 6 important general laboratory safety rules. የመጀመሪያ follow instructions, read and understand the laboratory procedure truly, ensuring familiarity with all steps and equipment before starting. ስለዚህ በመጀመሪያ ላብራቶሪ ስትገቡ የሆነ አይነት የተለጠፈ ወይ በወረቀት የተለጠፈ ሊኖር ይችላል። እሱን በደንብ ማንበብና አንደርስታንድ ማድረግ ከስቴፖቹ ጋር ደግሞ በተጠቀማችሁ ቁጥር ላብራቶሪውን ፋሚሊያሪቲ መፍጠር ወይም ደግሞ መገንዘብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ know safety equipment locations. Be aware of the locations and properties of safety equipment such as fire extinguishers and first aid kits and regularly check that they are in working order. ስለዚህ ያንን ሩል ደግሞ ካነበብን ካወቅን በኋላ ሁለተኛ በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር ሴፍቲ ኢኩዊፕመንት የት ጋር እንደሚገኙ ነው። ምክንያቱም አደጋ ሊከሰት ይችላል ላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ ኬሚካሎች እና የተቀጣጣይ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ሴፍቲ ኢኩዊፕመንቶች የት እንዳሉ ማወቅ አለብን መጀመሪያ። ስለዚህ ለምሳሌ ፋየር ኤክስቲንጉሽርስ ወይም ደግሞ እሳት ማጥፊያ የት ጋር እንዳለ ማወቅ አለብን። ፈርስት ኤድ ኪትስ የሆነ ሰው አደጋ ቢደርስበት የት ጋር እንዳለ ማወቅ አለብን። ስለዚህ አደጋው ከደረሰ በኋላ ሳይሆን ከመድረሱ በፊት እነዚህ ሁሉ ኢኩዊፕመንት ቦታዎች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው dress appropriately, wear protective clothing including a lab coat, safety goggles, gloves and closed-toe shoes. Use respirator mask when handling toxic chemicals. ስለዚህ አለባበሳችንም ጥንቃቄ መኖር አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሻማ ቶሎ የሚቀጣጠል ነገር ወይ ኬሚካል ሲነካው ቶሎ የሚል ነገር ከላይኛው ልብስ ላይ መደረብ የለብን። ከተቻለ ላብ ኮት ቢኖር እሱም መልበስ አለብን። ወይም ደግሞ ጋውን ማለት ነው የላብራቶሪ ጋውን። ከዛ ደግሞ ሴፍቲ ጎግል ካለ ወይም ደግሞ የላብራቶሪ መነጽር ማለት ነው። ግላቭስ ወይም ደግሞ ጓንቶች የላብራቶሪ ጓንቶች ካሉ እሱ መጠቀም። ከዛ ደግሞ ሁሌም ላብራቶሪ ስንገባ አስተማሪዎቻችሁም ነግሯችሁ ሊሆን ይችላል ሽፍን ጫማ ነው መልበስ ያለብን። ከዛ ደግሞ ቶክሲክ ኬሚካሎች ጋር ደግሞ ዲል ስናደርግ ሪስፓይሬተር ማስክ አለ ኦክሲጅንን ብቻ የሚያስገባ ሌሎች ኬሚካሎችን የማያስገባ ማስክ አለ። እሱ ካለ መጠቀም ከቶክሲክ ኬሚካል ጋር ዲል ስናደርግ ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው no eating or drinking. Never eat or drink in the laboratory and do not store food or beverages under near chemicals or experiments. ይህም ማለት በላብራቶሪ ውስጥ ማንኛውም አይነት ምግብ ወይም ደግሞ መጠጥ መብላት ወይም መጠጣት የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛ የምናስቀምጣቸው ምግቦችና መጠጦች ከኬሚካል ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ ካለው ሌላ ኤክስፐሪመንት ከምንሰራበት ዩቲሊቲ ወይም የምንጠቀምበት እቃ ጋር ሊነካካ ስለሚችል እና ሌላ አይነት ሪያክሽን እንዳይፈጥር ማለት ነው። ሌላው avoid tasting or sniffing chemicals. Do not taste or smell chemicals or biological cultures. Always label containers clearly before use. So ማንኛውም አይነት ላብራቶሪ ውስጥ የሚገኝ ኬሚካሎችም ሆነ ሌሎች ነገሮች መቅመስ ወይም ማሽተት የለብንም ማለት ነው። ከቀመስን ወይም ካሸተትን ለጤናችን ጎጂ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኬሚካሎች ለመለየት ሌብል ማድረግ ወይም ደግሞ ኬሚካሉ የሚይዝበት ኮንቴነር ላይ ስማቸውን መለጠፍ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ እንትን ሰልፈሪክ አሲድ ከሆነ ሰልፈሪክ አሲድ ብለን የያዘው ጃር ላይ መለጠፍ አለብን ማለት ነው ለመለየት እንዲያመቸን። ሌላኛውና የመጨረሻው act responsibly ነው። Do not randomly mix chemicals. Doing so can lead to dangerous reactions. Always clean your work area and store waste properly after each session. So ሁሉንም ከጨረስን በኋላ ኤክስፐሪመንታችንን ከጨረስን በኋላ ያገኘነውን ኬሚካል ዝም ብለን ሚክስ ማድረግ የለብን። ምክንያቱም የተለያየ ሪያክሽን ፈጥሮ ወደ ጭስ ወደ
የተለያየ ፍንዳታ ሁላ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያገኘነውን ነገር መቀላቀል የለብንም። ከዛም በኋላ ደግሞ የሰራንበትን ኤሪያ ማጽዳትና የሰራንበትን ዩቲሊቲ እቃ ደግሞ በአግባቡ ወደ የቦታው ወደ የኮንቴነሩ መመለስ አለብን ማለት ነው። በስተመጨረሻ እንግዲህ የዚህን ዩኒት ሰመሪ እናያለን። ሶ ዊ ሃቭ ሲን ዴፊኒሽን አይደለ? ባዮሎጂ study of living things, living organisms and their interactions with each other and with the environment ብለናል። relation to other fields connected with chemistry, physics, environmental science ጋር አብሮ ሲዋቀር ደግሞ ሌሎች አይነት ስተዲዎች እንደምናገኝ አይተናል። ሌላው የሊቪንግ ቲንጎችን ካራክተሪስቲክስ አይተናል። እንደሚያድጉ፣ ሪፕሮዲስ እንደሚያደርጉ፣ ለስቲሙላይ ሪስፖንስ እንደሚሰጡና ሜታቦሊዝም ሲስተማቸውን በትንሹ ዳሰናል ማለት ነው። ሌላኛው ሳይንቲፊክ ስተዲ ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን እና ኤክስፐሪመንቴሽንን የሚያጠቃልል ሳይንቲፊክ ሜተድን ደግሞ የሚያካትት ነው ብለን አይተናል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ደግሞ የሚይዙትን ስቴፖች አይተናል። እነሱም ኦብዘርቬሽን፣ ሲቹዌሽንስ፣ ሃይፖቴሲስ፣ ኤክስፐሪመንትስ ኤንድ ሪዛልትስ ናቸው። ከዛ ደግሞ ሃይፖቴሲስ ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ቴስቲንግ ፕሪዲክሽን ነው ብለናል። ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ ግምት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በኤክስፐሪመንት ቴስት ልናደርገው የምንችለው የራሳችን የምናስቀምጠው ግምት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በላብራቶሪ ውስጥ የሚገኙ በላብራቶሪ ውስጥ እና በኤንቫይሮንመንት የምንጠቀማቸው የተለያዩ ቱሎችን አይተናል። እንደ ማይክሮስኮፕ፣ ፒፔትስ ኤንድ ኢንኩቤተርስ አይተናል። በመጨረሻም ላብራቶሪ ውስጥ ስለሚገኙ ሴፍቲ ሩልስ ማንበብ እንዳለብን እና እነሱን መከተል እንዳለብን እና ደግሞ ሴፍቲ ኢኩዊፕመንቶችን የት ቦታ እንዳሉ ማወቅ እንዳለብን መልበስ ያለብን ነገሮችን አይተናል። እና ደግሞ ሁሉንም ስራችንን ከጨረስን በኋላ ላቡን ክሊን አድርገን መውጣት እንዳለብን አይተናል ማለት ነው። የዛሬው የባዮሎጂ ክላስ ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ።